नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। पश्चिमी बंगाल विधान सभा चोणां के चौथे गेड़ तहत 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ पैंदियां 44 सीटां लई वोटिंग जारी। वोटां 'ਚ भारी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। पंजाब विच कणक की खरीद का अमल शुरू। मार्केट कमेटियां वालों कोविड टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। मंडी विच आने वाले 45 या उस तो वध उम्र के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन दी जाएगी। खरीद मंडीकरण को ध्यान में रख के जारी ताज़ियां हदायतों मुताबिक किसानों को हथी काम करने की थां मशीनों की वरतों को तरजीह देने की सलाह। भारत और चीन विचाले 11वें गेड़ की फौजी गलबात दौरान पूर्वी लद्दाख के बाकी हिस्सों तो फौजियों की वापसी ते जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नीदरलैंड के हम अहुदा नाल वर्चुअल मीटिंग की। कहा दोवें देश हिंद प्रशांत खेत्र विच मिल के काम कर रहे हैं। देश विच कोविड वैक्सीनेशन का अंकड़ा 10 करोड़ के नेड़े पुज्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिमी बंगाल विधान सभा चोणां के चौथे गेड़ लई वोटिंग अज सवेरे 7 बजे तो शुरू हो गई है तो शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग लई लोकां विच भारी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। सूबे के कई पोलिंग स्टेशनों ते वोटां दीआं लंबीआं कतारां देखण नूं मिल रहीआं ने। सवेरे 9 बजे तक तकरीबन 16% वोटिंग दर्ज की गई। इस गेड़ तहत 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ पैंदियां 44 विधान सभा सीटां ते वोटां पाईआं जा रहीआं ने। इस गेड़ दौरान 50 महिलावां समेत 373 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला 1 करोड़ 15 ਲੱਖ तो वध वोटां के हत्थ विच है, जिन्हां 'च 56,94,000 तो वध महिला वोटर शामिल ने। वोटिंग लिए कुल 12,310 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चोण प्रक्रिया च पारदर्शिता यकीनी बनाने लई इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाल सारे पोलिंग स्टेशनों ते वोटर शनाख्ती पर्ची मशीन भी लगाई गई है। इस गेड़ को पश्चिम बंगाल की सियासत लिए काफ़ी अहम मन्निया जा रहा है, क्यों जो इस दौरान फिल्मी सितारे, साबका क्रिकेटर और वड्डी गिनती में उगे सियासतदान अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। इस गेड़ में 3 मशहूर बंगला फिल्मों दी अदाकारा ते एक साबका रणजी खिडारी चोण मैदान में है। सुरक्षा के लिहाज नाल सारे नाजुक बूथों ते नीम फौजी दस्तिਆਂ की तैनाती की गई है। इकल्ले कूच बिहार 187 नीम फौजी टुकड़ियां की तैनाती की गई है। पश्चिमी बंगाल च मुकम्मल हो चुकियां पहलियां 3 गेड़ दीआं चोणां दौरान 91 सीटां ते वोटिंग पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के चोणां के चौथे गेड़ तहत लोगों को वध तो वध वोटिंग करने की अपील की है। ट्वीट सुनेह राहीं उन्होंने नौजवानों ते महिलावां नूं वड्डी गिनती में वोटिंग करने की अपील की। पंजाब विच कणक की खरीद का अमल अज तो शुरू हो रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखदिआं सूबे दीआं सारियां 154 मार्केट कमेटियां विच कोविड टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे। इस नाल अनाज मंडी में आने वाले 45 साल या इस तो वध उम्र के सारे व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक दी जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने चंडीगढ़ में जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि बोर्ड ने महामारी के औखे वेले दौरान कणक की खरीद के चुनौतीपूर्ण कार्य लिए पुख्ता तैयारियां कीतियां ने। खरीद कार्यां नाल जुड़ियां सारियां धिरां नूं कोविड के सुरक्षा नियमां की पालना करने की अपील करदिआं उन्होंने कहा कि सरकार जिथे मंडियां विचों फसल खरीदण लई वचनबद्ध है, उत्थे नाल ही नाल किसानां, आड़तियां, मजदूरां ते खरीद एजेंसियां के मुलाजमां की सुरक्षा को भी यकीनी बनाने लई भी उपराले कर रही है। उन्होंने दस्सिया कि मंडी बोर्ड वालों अपने 5,600 अधिकारियों ते कर्मचारियों को तकरीबन 10,000 मास्क और इन्नियां ही सैनेटाइजर दीआं बोतलां मुहैया करवाई गई ने। इस तो इलावा बोर्ड वालों खरीद केंद्रों उत्ते अपनी फसल लैके पुजन वाले किसानों को मुहैया करवाने लई 1 ਲੱਖ मास्क और 35,000 सैनेटाइजर दीआं बोतलों का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने किसानों को अपनी जिणस पड़ाववार ढंग नाल मंडियां विच लिआउण लई कहा तां जो कोविड की रोकथाम संबंधी सारियां सावधानियां वरतियां जा सकन। उन्होंने दस्सिया कि मंडी बोर्ड वालों किसानों को आड़ते राहीं पास भी जारी किए जाएंगे। पंजाब के खुराक और जनतक वंड बारे मंत्री भारत भूषण आशू वालों पहला ही दावा किया जा चुका है कि सूबे में कणक की खरीद के मद्देनज़र सारे पुख्ता बंदोबस्त मुकम्मल कर ले गए हैं। सूबे के खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग वालों इस सीजन दौरान पंजाब दी मंडियां विच 130 ਲੱਖ मीट्रिक टन कणक की आमद की संभावना जताई है।
ਪਨਗ੍ਰੇਮ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਪੰਸਫ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ FCI ਵੱਲੋਂ 121,50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,872 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,975 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਡੇਪਸੰਗ ਵਰਗੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ PJK ਮੈਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲੀਜੂ ਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰਟ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕ ਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 9,80,75,160 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 84ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 34,15,055 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30,06,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 4,09,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
खरीद मंडीकरण ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਮ ਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।